Okay. I just want you to start highlighting your journey first. And from your journey, I want you to start with Java, you were diagnosed with cancer. What was the first reaction to it? Okay. I see my life in two parts. So first 50 years, cancer with life without cancer, and post 50 years, life having experience of cancer. Mm-hmm. I always consider myself very fortunate that I met cancer in my life. Mm-hmm. It totally changed my perspective. It totally changed the quality of my life. And the experience of cancer taught me a lot. So I always say cancer came as a blessing in my life. And it came 3 times. So probably it was thinking that the first time education is little less. So one time more, one time more. So I had lot of learning in that process. Though the journey was very painful, I'm sure not it was. very easy to go with it. But if you decide, you can tolerate pain. That was the first learning in my cancer. So I always tell people, though people may not believe, but I keep on telling that cancer can be a blessing in your life. But then, how did you come to terms with this fact where now you are able to say that cancer was a blessing in my life? If if someone were to be diagnosed with cancer, the very first step would be acceptance for them. की हे का झालंय मला, Yes, काय why करू me? मी आता, Why why me, me? exactly. And from there to your perspective now, what changed? How did you move from that phase to this phase? ॲक्च्युली मला असं वाटतं की एक खूप मोठं प्रिन्सिपल आहे विच आय केम टू लर्न इज तुम्ही गोष्टींकडे कसे बघता. Hmm. हां म्हणजे हाऊ डू यू ॲक्सेप्ट द थिंग्स इन युअर लाईफ अँड इफ यू डिसाईड टू ॲक्सेप्ट then you can accept. So, in my case, very strange, though I'm a journalist, I was working 30 years in a newspaper. I was hardly knowing anything about cancer. Okay, so I never thought that I will be having cancer. Nobody thinks about it. Yeah, no. Okay, so when I heard the diagnosis, so I said, okay, people face pneumonia, somebody faces typhoid, it's cancer for me. Okay, good, nothing beyond that. You will not believe, I was not aware of the process of chemotherapy. Oh. You know, जसं ते आपण गोळ्या झाडतो ना रायफलमधनं, असं काही ते केमोथेरपी दिली जाते की काय असं मला वाटत होतं. सो आय वॉज नॉट अवेअर ऑफ द प्रोसेस. बट वेन इट स्टार्टेड देन पानी कितना गहरा है ये मुझे मालूम पड़ने लगा. इट वॉज वेरी पेनफुल, रियली इट वॉज वेरी पेनफुल. So, but I don't know, I never faced the question, why me? I don't know why. From the start, were you always this person who looked at challenges in life that way? No. Okay. No. Then how did you become that person? Through your The first journey? Immediately my response is, okay, let me accept it. Let me accept it. बघूयात तर काय होतं ते. बघूयात काय होतं ते. It was काय होईल बघूयात असं. म्हणजे टेकिंग द जजमेंट ऑफ द पेनफुल जर्नी. आय वॉज नॉट शुअर की मी हे उत्तम पार करू शकेनच. बट लेट मी सी व्हॉट इज माय कपॅसिटी, हाऊ आय कॅन डू इट. सो इट स्टार्टेड विथ दॅट. Fortunately, I met a guru. I met a person who was a great person, Mr. Bhismaraj Bam. I've heard him. Yeah. He is a coach for Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, Gagan Narang, Anjali Bhagwat, all these top ranked players. And he was not teaching them technical things of the sport, of that game. He was talking about the mental frame of looking at the game. You know, normally our focus is on the pain. Exactly. Normally our focus is on apayash, what I am not doing well. Exactly. Normally our focus is where I went wrong. Normally we doubt our abilities. मला झेपेल का वगैरे. So this is generally our self-talk when we are facing a challenge in our life. Yes, this is all of us. No, I can't do this.
काय माहिती जमणार आहे की नाही. Very shaky. Sometimes damn confident about I can't do it. Okay. Or it is shaky. I don't know how I will be doing it. So when your response is that way, your body responds In that in way. that language. Your body is very much capable of understanding your thought process, your approach, and your language. It understands your language of thinking. What do you think when challenge is in front of you? So, in first few days, I cried once only. When I finished my first chemo, I came out of the hospital. It was the month of April, May, and it was afternoon, 2:30 around something. And city was as usual running. सगळं चालू होतं, लोकांचे व्यवहार चालू होते, लोक गप्पा मार, कोणी चहा पितो, कोणी रस पितो वगैरे वगैरे. Suddenly I thought की without me the world is moving around. The world is going fast. पुढे जाते जग. म्हणजे मी नाही तर जगाला काही फरक पडत नाहीये. इट मेक्स नो डिफरन्स. मी आहे काय किंवा नाही काय. अँड द रिव्हिलेशन वॉज सो शॉकिंग. आपल्याला वाटत असतं ना की मी फार महत्वाची जगात. ॲटलिस्ट फॉर माय फॅमिली, फॉर माय पीपल अराउंड मी, आय एम व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन. दॅट ट्रूथ, नेकेड ट्रूथ केम इन माय लाईफ फर्स्ट टाईम. मला कळलं की अरे बापरे, मी नाही तर काही फरक पडत नाही जगात कोणाला. अँड दॅट फिलिंग वॉज रिअली हॉरिबल. सो आय सॅट ऑन दॅट पायऱ्यांवर बसले मी आणि एकदम रडायला लागले. काय कळेच ना कोणाला की काय, वाय शी इज क्राईंग. सो आय सेड विदाउट मी द वर्ल्ड कॅन गो अहेड. देन वाय आय एम देअर? व्हॉट इज रेलेवन्स ऑफ मी बीइंग देअर इन दिस वर्ल्ड? अँड दॅट थॉट प्रोसेस ट्रिगर्ड माय थॉट्स. सो आय एम देअर फॉर मी, नॉट फॉर एनिथिंग एल्स, नॉट फॉर अदर्स. मी आहे. I am a unique person in the world. There is only one Vandana Atre. There is nobody else. No other Vandana. No other than me, Vandana Atre. So me असाचा काहीतरी अर्थ आहे. I am a unique person. Everybody, all of us are unique. Yes, all true. of us are unique. Everybody is having something special. So मग मी असाचं महत्व आहे. So then I try to find myself. What is me? That process triggered lot of thoughts in my mind. And so then the journey becomes a little comfortable for me. Not easy. But it becomes comfortable. The first mantra Bam sir gave me was checking my self-talk. What do I talk to me constantly? We hardly observe our self-talk. Hardly, normally. We're always just running in our head. There is always chatter. पोपट अखंड बोलत असतो, फांदीवर बसलेला अखंड. इट इज गोइंग ऑन. ते आपल्या एन्व्हायरमेंट कडनं आलेलं असतं. राईट वेन वी आर ग्रोईंग अप तेव्हापासून आलं. ऑलवेज. बट वी हार्डली अटेन दॅट. अँड यू नो द स्पेशालिटी ऑफ दिस सेल्फ टॉक, इट इज आयदर इन द पास्ट. काल माझं कोणाशी भांडण झालं. आय हॅड ए व्हेरी हार्श डायलॉग विथ माय फ्रेंड. ही इन्सल्टेड मी. आय हॅड ए व्हेरी बॅड टाईम इन द ऑफिस वगैरे वगैरे. सो दॅट इज रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट. ऑर चिंता अबाउट भविष्य. उद्या मला परीक्षेला जायचं आहे, उद्या माझं प्रेझेंटेशन आहे, काय जमेल की नाही मला, काय माहिती कसं होणार आहे, केलं. सो आयदर इन पास्ट ऑर इन फ्युचर. वी आर हार्डली इन द प्रेझेंट. We're never in the present. But the challenges are in present. Yes. And you have to face the present each moment. So while facing the present, you need to attend your self-talk. What I am talking, what I am telling to me, that is very important right now. Right now. And preparing for the present good self-talk is a upasana. Were you meditating before this? Sorry? Before you were diagnosed with cancer, were you meditating before that? Not really. I was having my exercises, walk and all these things. पण ते एका टिपिकल मिडल एजेड गृहिणीचा व्यायाम होता. थिंकिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट, नवऱ्याला काय द्यायचं डबा, नवऱ्याचं ऑफिस काय, सासू आजोबा आजी तेव्हा आमच्या घरात होते. सो ऑलवेज ऑक्युपाइड विथ ऑल दोज थॉट्स, ऑल दोज वरीज ऑफ द रनिंग ए फॅमिली. And my job, I was a journalist. So it was a demanding job for me. And I wanted to, I am a journalist by passion. So there is always some demand from me, ambitions, and not fulfilling the ambitions. Then very unhappy, very, very unhappy. I know why I got cancer, my first cancer. I was very unhappy with my life that time. Okay. I was not
माझ्या अपेक्षेला मी उतरत नव्हते स्वतःच्या. आय वॉज व्हेरी व्हेरी अनहॅपी विथ माय सेल्फ. वर यू हार्ड ऑन युअर सेल्फ टू? येस, आय वॉज व्हेरी हार्ड विथ माय सेल्फ. व्हेरी व्हेरी हार्ड. असे ते असं ना चाकाचे फटकारे, तू का नाही करत आहे, एवढंच का करतेय, एवढंच काय करतेय, काय आहे किती, जे केलं ते किती नॉनसेन्स केलेलं आहे. एम आय डुईंग राईट, कॅन आय डू बेटर, कॅन आय डू स्टील बेटर, आय एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर असाइनमेंट्स विच आय डिझर्व, काइंड ऑफ थिंग्स. ऑलवेज सतत अन्यायग्रस्त बाई वगैरे असल्याच्या भावना, असं इट हॅव लॉट ऑफ अनहॅपीनेस इन माय लाईफ. अँड दॅट क्रिएटेड लॉट ऑफ निगेटिव्हिटी इन माय लाईफ. अँड दॅट इन्व्हायटेड कॅन्सर इन माय लाईफ. So negativity plays a very very major role in your health, emotional health, also in your physical health. When we met Dr. Asher recently and he is a homeopath on these lines only, and त्यांचं असं म्हणणं होतं की जेव्हा तुम्ही नेगेटिव्ह सराउंडिंगमध्ये असतात, ते तुमची फॅमिली झाली, तुमचा बॉस झाला, तुमची एक अशी टॉक्सिक रिलेशनशिप झाली, what happens is it's that toxic relationship, that toxic environment in the long run manifests in the form of cancer. Yes. That cancer is living around you. Yes, always. And that blew my mind तेव्हा की Always. आपल्याला वाटतं की कशामुळे झालं, काय झालं, and it's been with us only. Yes, And that that's is why to nurture and have good relationships with your boss, with your partner, with your life, with everyone around you, to be surrounded by loving people around, it's so important. That Yes, yes. पण मला असं वाटतं ना की व्हेन यू आर हॅपी विथ युअर सेल्फ, तरच तुम्ही बाकीच्या रिलेशनशिपमध्ये तुम्ही कंटेंटमेंट आणू शकता. Sure. इफ यू आर नॉट हॅपी विथ युअर सेल्फ, तर तुम्ही अशी ओढून ताणून बाकीच्या नात्यामध्ये पॉझिटिव्ह एनर्जी आणू शकत नाही अजिबातच. सो यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल हॅपी विथ युअर सेल्फ. ॲक्सेप्टन्स ऑफ सेल्फ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. काय आहे मी, आणि मला असं वाटतं की म्हणजे याचं सगळ्यात रूट कॉज जे आहे ना, ते वी कीप ऑन कम्पेअरिंग विथ समबडी एल्स. म्हणजे मला असं वाटायचं की अरे मी बघायची ती कोण आपली पत्रकार, तिच्याकडे बघायची की ती कशी जाते युद्धाच्या रणांगणात जाऊन बरखा धरतो वगैरे, काइंड ऑफ थिंग. इट वॉज फुलिशनेस, आय अंडरस्टँड. पण मी सतत कोणाच्या तरी बरोबर उभी असते कम्पॅरिझनमध्ये, आयुष्यामध्ये सततच असते. एक सून म्हणून प्रत्येक रोलमध्ये आय एम in comparison with somebody else in my life. Always. We will find. If you look at yourself very keenly, you will find that you are always in comparing yourself with somebody else who can be your role model or who can be your friend or somebody like that. So, in each and every role, मी काय चांगली सून आहे की नाही काय माहिती, ती कशी चांगली सून बाई आहे, ती चांगलं घरात घर सांभाळते, आय आय रिअली गुड वाईफ, आय आय रिअली गुड मदर. आई म्हणून स्वतःला मी खूपच फटके मारायची. सो वी आर ऑलवेज इन कंपॅरिझन विथ समबडी एल्स, अँड दॅट ब्रिंग्स अस व्हेरी अनहॅपीनेस. ते आणि कंपॅरिझन टोटॅलिटीमध्ये नसते. असं नाही आहे ना की 5 फूट 3 इंच उंची तिची, 5 फूट 2 इंच उंची माझी, असं नसतं ना. सिच्युएशन ऑफ एव्हरी पर्सन इज डिफरंट. सो आय डोंट कम्पेअर दॅट विथ. मी फक्त माझी तुलना काय करते, परफॉर्मन्स बेस. अरे शी इज डुईंग बेटर बिकॉज शी इज स्टेईंग अलोन, शी कॅन स्पेंड मोर टाईम. असं नाही होऊ शकत ना. त्यामुळे त्या कम्पॅरिझनमधनं आपण अनहॅपीनेस ओढून घेतो स्वतःबद्दलचा. आणि आपल्याकडे मला असं वाटतं लहानपणापासून सगळ्यात वाईट गोष्ट म्हणजे चुकांवरती फोकस करायला शिकवलेलं आहे. व्हेरी ट्रू आहे ना. चुका का होताय, तुला मराठी सांगते तर पण गणिताचं काय बोंब आहे वगैरे, काइंड ऑफ थिंग. तर मला असं वाटतं की व्हाय आर वी फोकसिंग ऑन युअर मिस्टेक्स. माझ्याकडे जे नाही आहे त्यावर आपण का फोकस करतोय, माझ्याकडे काय आहे. देअर आर लॉट ऑफ थिंग्स. त्यामुळे मी आजकाल जेव्हा म्हणजे खूप लोकांची मी अदर दॅन कॅन्सर पण बोलते, तर मी म्हणते की डायरी ऑफ एक्सलन्स प्रत्येकाने आपली आपण लिहिली पाहिजे. म्हणजे मी असं म्हणते की मी आज आमटी उत्तम केलेली आहे दिवसभरात. सो आय शुड बी फोकसिंग ऑन दॅट उत्तम थिंग, की काय उत्तम केलं मी आज, व्हॉट वेंट राईट टुडे, व्हॉट वेंट बेस्ट टुडे. मी आज अतिशय झाडाची फुलं खूप छान तोडली आहेत, उत्तम, अतिशय छोटी गोष्ट आहे. झाडाला छान पाणी घातलंय मी, मला खूप मजा वाटली ते करताना. आय एम हॅप्पी अबाउट दॅट. मी आज छान पोळ्या केल्यात, मी आज छान एका मित्राशी त्याला बरं वाटतं अशा गप्पा मारल्यात. देअर आर मेनी थिंग्स वी आर डुईंग गुड इन आवर लाईफ एव्हरी डे. बट आवर फोकस इज व्हॉट वी आर डुईंग रॉंग, व्हॉट आय एम नॉट डुईंग गुड. आणि मग जेव्हा आपला फोकस चुकांवरती असतो ना, त्यावेळेला हातातून चुकाच घडतात. आणि मग देन वी आर म्हणजे गडगडत गाडी निघायला लागते. मला बाम त्यानं सांगितलं होतं की मला म्हणजे हे शिकायला लागले तेव्हा ते मला म्हणले की डॉक्टरांनी शेड्यूल दिलं होतं की 3 केमोथेरपीज, देन सर्जरी अँड देन 3 केमोथेरपीज. सो दॅट वॉज फिक्स इन माय माइंड.
सो मी असं जसं की माझं शरीर माझ्या हुकमाच्या तालावर नाचते असं मला वाटत होतं, की मी म्हटलं नाही 3 केमोथेरपीनंतर नाही. सर मला म्हणले की मे बी वी कॅन ट्राय आफ्टर सेकंड केमोथेरपी आपण करूया ऑपरेशन. सेकंड केमोथेरपीनंतर सरांना असं वाटतं की नाही, वी शुड गो फॉर थर्ड. मी इतके रडले की मला माझ्या शरीराने ऐकलं का नाही. माझी इच्छा होती दुसऱ्या थेरपी नंतर ऑपरेशन होण्याची, तर का नाही ऐकलं माझ्या शरीराने. आय टूक इट ॲज माय डिफीट, की माझा पराभव केला माझ्या शरीराने. तर मला सर म्हणले की एक तर पहिली गोष्ट तू शरीराला हुकूम सोडू शकत नाही अशा प्रकारचं, आणि प्रयत्न करणं आपल्या हातामध्ये. प्रयत्नांना यश किती मिळणार आहे, कसं मिळणार आहे, वी कॅन डिफाईन दॅट. पण प्रयत्न करत राहणं, उत्तम प्रयत्न करत राहणं हे आपल्या हातामध्ये. फोकस आपल्या प्रयत्नांच्या वरती असला पाहिजे. रिझल्ट मिळेल तो मिळेल. येस, आपलं जेवढंही वर्किंग असतं ते आउटकमवरच फोकस असतं. एक्झॅक्टली, वी फोकस ऑन आउटकम. आणि आपला अट्टास असतो की माझं भाषण झाल्यानंतर 100 लोकांनी 100 टाळ्या वाजवल्या पाहिजे. जर 50 लोकांनी 80 टाळ्या वाजवल्या तर मला नाखुशी आहे. सो आय डिझाईन माय आउटपुट फर्स्ट अँड देन द प्रोसेस सेकंड. तर मला असं वाटतं उत्तम प्रयत्न करणं हे माझ्या हातामध्ये आहे, आणि मग त्याचा परिणाम मिळेल तो मिळेल. ओके, कारण परिणाम करणारे घटक खूप आहेत ना. खूप गोष्टी आहेत की ज्या परिणामामध्ये परिणाम करणाऱ्या आहेत. हे भाषण देते, समोरचा ऑडियन्सला कंटाळा आला आहे, वेळ चुकीची आहे, त्यांचं लक्ष नाही आहे, त्यांना भूक लागलेली आहे, बाहेर खूप ऊन तापलेले, 100 गोष्टी आहेत की जे माझ्या भाषण नाही करणार ते. तर आय कॅनॉट कंट्रोल दॅट सिच्युएशन ना. तर त्याच्यामुळे मला सेकंड लेसन जो खूप महत्त्वाचा मिळाला कॅन्सरमध्ये तो हा आहे की थिंग्स बियॉन्ड कंट्रोल अँड थिंग्स विदिन कंट्रोल. TWC and TBC. So you should always focus TWC, things within your control. Leave alone things beyond our control. Exactly. That's what we try to do on an everyday basis. Everyday basis. की we try to make someone like us. For example, we try to suppose flight late झाली आहे तर आपण त्या एअरलाईन अटेंडंटशी जाऊन वाद घालणार. Yes. But as no matter of shouting, no matter what you do is going to make things happen there. Nothing. That is absolutely right. म्हणजे केमोथेरपी टॉलरेट करणं, केमोथेरपी घेणं, ती चांगली पार पडेल, पेनलेस म्हणजे कमीत कमी त्रासात पार पडेल अशी इच्छा करणं, या सगळ्या थिंग्स. आणि त्या काळात जी काळजी घ्यायची आहे, म्हणजे त्याचं डाएट आहे, आराम करणं आहे, बाकी व्यायाम, पथ्य पाणी करणं, हे माझ्या हातामध्ये. पण केमोथेरपीमुळे मला आजार किती कमी होणार, माझं ट्युमर कमी होणार की नाही, किंवा मला काय त्रास होणार, हा माझ्या कंट्रोलच्या बाहेरच्या गोष्टी आहेत. वी ऑलवेज ट्राय टू फोकस ऑन थिंग्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल. ती माझ्याशी असं वागलीच कसं काय, अरे तिचं वागणं तुझ्या हातात नाही आहे ना. सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन थिंग्स विदिन युअर कंट्रोल, देन यू कॅन प्रॉपरली वर्क ऑन इट. मग मी वर्क करते की बाबा नाही, आता मला आहे ना उद्या मला भाषण करायला जायचं आहे आणि मला 40 मिनिटं बोलायचं आहे. आणि आत्तापर्यंतच्या अनुभवानं मला असं कळलं की 40 मिनिटची तयारी केल्यानंतर मी फक्त 30 मिनिटाचा प्रोड्यूस करू शकते. 10 मिनिटं कळतात माझ्या हातातनं भाषणातले. सो आय विल प्रिपेअर फॉर 60 मिनिट्स. सो आय कॅन परफॉर्म 40 मिनिट्स. तर मी तयारी करत राहणं, त्याच्याबद्दल फोकस ठेवून तयारी करत राहणं, विचार करत राहणं हे माझ्या हातामध्ये. तर ते सोडून मी भलत्या गोष्टीकडे लक्ष देते आणि मग थिंग्स गो हेवे असं होतं. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. सो कॅन्सर टॉट मी दॅट लेसन की वर्क ऑन थिंग्स विदिन कंट्रोल, डोंट बॉदर अबाउट थिंग्स बियॉन्ड युअर कंट्रोल. सो इट हेल्प मी अ लॉट. It also helped me to design my goal. Ultimately, getting out of the cancer was my ultimate goal. Okay? But I can't reach that goal immediately from jumping here to there. I'm sorry to cut you, but तुमच्या डोक्यात असं काही होतं का की why you wanted to recover? की बरं झाल्यानंतर काय करायचं होतं? Did you have that in mind then? I did not want to die in hospital bed. Okay. That was the only thing in my mind. अरे बिचारी कॅन्सरनी मेली. No, why I ask that is because when people have a very strong why ना, की त्यांना माहित असतं की मला का करायचं आहे, then things automatically start working out on those lines. Yes, you are very right and very crucial प्रश्न. त्यावेळी तरी मला माझी मुलं खूप अडलेल्या वयाची होती जेव्हा फर्स्ट टाइम आय मेट कॅन्सर. त्याच्यामुळे ते मुलं लहान वयाची होती, घरात आजोबाजी होते. सो आय वॉज loaded with lot of responsibilities. Okay, so that was the first immediate why as a सामान्य माणूस म्हणून तो माझा फर्स्ट व्हाय होता. सो आय वॉज म्हणजे लुकिंग ॲट दॅट व्हाय. बट स्लोली जेव्हा दुसऱ्यांदा कॅन्सर झाला, तिसऱ्यांदा कॅन्सर झाला, तेव्हा मला असं वाटलं, म्हणजे दोन्ही वेळेला, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेळेला मला असं लाज वाटली
खरं सांगायचं तर काही वेळ की मला पुन्हा पुन्हा होतो. एकीकडे लोक मला म्हणतात की अरे वा, यू आर ए वॉरियर, यू केम आउट ऑफ द कॅन्सर. फर्स्ट कॅन्सर वॉज व्हेरी अग्रेसिव्ह. इट वॉज 4th स्टेज कॅन्सर. सो त्याच्यातून बाहेर पडली म्हणून कौतुक बितुक खूप ऐकलं मी, आणि पुन्हा झाला म्हणून मला लाज वाटली. 3rd टाइम झाला म्हणून मला लाज वाटली. बट नाव द व्हाय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी, अँड दॅट व्हाय इज आय वॉन्ट टू डाय हॅपी. आय वॉन्ट टू हॅव अ गुड डेथ इन माय लाईफ. मला आनंदाने मरायचं आहे. म्हणजे मी असं म्हणते की मी निरोगी शरीर घेऊन जन्माला आली आहे, आणि आय वॉन्ट टू ऑफर माय निरोगी बॉडी टू बॅक टू नेचर. आय गॉट अ व्हेरी हेल्दी गुड बॉडी. मग ज्यांनी कोणी निसर्गाने मला अतिशय सुदृढ उत्तम शरीर देऊन जन्माला आलेलं आहे. आता मला ते परत करायची जेव्हा वेळ येणार आहे तेव्हा मला ते शरीर वाईट तऱ्हेने परत करण्याची इच्छा नाही. कोणाकडनं आणलेली वस्तू आपण तशीच परत करायला पाहिजे. सो आय शुड ऑफर अ गुड हेल्दी बॉडी टू बॅक टू द नेचर. अँड माय ऑफर शुड बी अ हेल्दी अँड गुड ऑफर. सो आतासुद्धा इन माय प्रेयर वेन आय पे ग्रॅटिट्यूड टू पंचमहाभूत ज्यांनी हे शरीर बनलेलं आहे, आय एम ग्रेटफुल टू ऑल दोज. आणि त्याच्यात मग पुन्हा मी विलीन होणार आहे पंचमहाभूतांमध्ये. मी पुन्हा जाणार आहे त्या चैतन्यामध्ये. तर तो मृत्यू सहज यावा, विना तक्रार, म्हणजे विना वेदना यावा, काही आजार न येता यावा, आणि सहजपणे मी त्याच्यात जावं पुन्हा, असं मला वाटतं. इट शुड बी ए हेल्दी ऑफरिंग अँड नॉट अ आजारी किंवा इल ऑफरिंग. दॅट इज माय आत्ताचा माझा व्हाय जो आहे ना, तो दॅट व्हाय. I want to give myself back to nature, but with a healthy body. When you said first time तुम्हाला समजलं की you got cancer because you were very unhappy with your life, were you able to diagnose emotionally what were the causes for the second time and the third time? Actually, खरं म्हणजे ना, सायंटिफिकली असं म्हणतात, माय फर्स्ट वॉज फेलोपियन ट्यूब कॅन्सर. सो वेन यू गेट दॅट कॅन्सर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, you are bound to get breast cancer. It is a cycle. Okay. So it was, तो होणारच होता कदाचित. हे एक सायंटिफिक कारण असू शकेल. कदाचित माझ्या उपासना कमी पडल्या असतील. माय सेल्फ टॉक, माय थिंकिंग हे कमी पडलं असेल असं मला वाटतं. ओके. व्हॉट आय अंडरस्टूड या सगळ्या प्रवासातून मला जाणवलेली किंवा मी शिकलेली गोष्ट जी आहे ना, ती ही आहे की टॉकिंग टू युअर बॉडी, टॉकिंग टू युअर सेल्फ, talking to yourself is a everyday process. Yes, it's not something you It's do not when something on a Saturday. करू बा, सिनेमात जातो तसा गेलो सिनेमाला बसले आणि टॉकिंग टू युअर बॉडी. नो, इट्स अ एव्हरीडे प्रोसेस विच हॅज टू बी डन व्हेरी व्हेरी सिन्सिअरली अँड व्हेरी सिरियसली. सो नाउ डेज आय ॲम, म्हणजे मला आणखीन एक गोष्ट सांगायची जी मी आजकाल खूप जास्त ॲसर्टिव्हली सांगते, आणि ती अशी की जी गोष्ट आपण करतो ना रोज, समजा वी आर डुईंग अवर एक्सरसाइज, यू नोटीस केअरफुली वी आर हार्डली विथ अवर बॉडी व्हाईल डुईंग अवर एक्सरसाइज. आपण सायकल चालवत असतो किंवा आपण त्या मशीनवर चालत असतो, बट माइंड इज समवेअर एल्स. आता कोणत्या मित्राला भेटायला जावं, कुठे चहा प्यावा, सलीमच्या अड्ड्यावरून चहा प्यावा का, किंवा काय करावं, आवर माइंड इज नॉट विथ अवर बॉडी डेफिनेटली. And that was my observation with myself also. My mind is not with my body. I am doing exercise. Why I am doing exercise? Because I want to get health. I want to remain healthy. So why I am not telling my wish to my body? I should. आहार, व्यायाम आणि मेडिटेशन ह्या 3 गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, ज्या आपल्याला पोषण करणाऱ्या आहेत. बरोबर आहे, आपलं वेल बिईंग डिफाईन करणाऱ्या आणि डिझाईन करणाऱ्या गोष्टी आहेत. So while having food, while having exercise, you should be with your body. While performing any task for that matter. While actually while doing everything, you should be in that moment. That is very ideal. But these are very important things. तुमचं भरण पोषण होत आहे त्या काळात, व्यायामामुळे तुम्ही निरोगी राहणार आहात. सो यू शुड टेल युअर बॉडी की मी आत्ता व्यायाम करते ना, तो मला निरोगी राहण्यासाठी करते. I want to reduce my weight. Whatever you want to achieve through this exercise, you should tell your body what you want exactly. But there is so much noise around us today. We're constantly focused on everything else and not on that task at hand. And because when we're at that task, suppose you said like you are working out, and तेव्हाच एवढा noise आहे. Suppose all day we're on social media, we're doing different tasks. तेव्हा we're so zoned out कि we've lost the ability to focus in
on that one single task. Things beyond control. Ah. The noise around you is not in your control. The noise within you is your concern. Yes. So you should be able to focus anywhere, and you can do it. आपल्याला माणसाला मिळालेली एक अद्भुत गोष्ट निसर्गाकडनं मिळाली म्हणजे विल पॉवर. आणि वी हार्डली टच दॅट बटन of our personality. We accept things for what they We are. are having immense willpower within us, and I had experience of that willpower. Really, I tell you. I always tell story of Maruti. ते जेव्हा मारुती लक्ष्मण घायाळ होऊन पडला युद्धामध्ये, तेव्हा त्या सांगितलं त्या वैद्यांनी की जरा अमुक एक जडीबुटी पाहिजे. इट वॉज नॉट अराउंड. सो मारुती ऑल द वे फ्लू समवेअर बियॉन्ड, आणि त्याने ते डोंगर उचलून आणला. आता आपण सगळे असे मानतो की आपण त्याचे वंशज आहोत मारुतीचे. नो रिलिजियस हे काही याच्यात हे नाही, पण त्याने डोंगर उचलून आणला ना. तुला मला डोंगर उचलून आणणं शक्य आहे का? वी मे थिंक इट सिम्बॉलिक, एक सिम्बॉल म्हणून बघूया त्याच्याकडे. बट इफ ही कॅन मूव्ह अ माउंटन ओनली विथ द हेल्प ऑफ विल पॉवर. देर आर लॉट ऑफ examples of willpower we can find. Arunima, who climbed Everest, Yes. who lost 2 limbs, she can climb Everest with artificial limb. Barabar. How? Willpower. There are many examples we can find in our normal life, in our life right now, of willpower. But we are not aware of our willpower. Aware पेक्षा जास्त I feel we just don't tap into that power because we accept things for what they are. We You accept should trust it. You should trust it. And they are not tested in our day to day life ना, unless something big happens. की तुम्ही विल पॉवर टेस्ट कुठे करणार? सपोज काहीतरी मोठा आजार आला, सपोज काहीतरी मोठं तुम्हाला अचीव करायचं, तेव्हाच जाऊन दॅट विल पॉवर इज टेस्टेड. इन युअर डे टू डे रुटीन आय हार्डली फील देर आर एनी टास्क दॅट टेस्ट युअर विल पॉवर. सपोज यू आर गोइंग टू वर्क, यू आर वर्किंग अ मीडियोकर जॉब, यू आर इटिंग फूड, यू आर स्लीपिंग, तिथे नो वन्स गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट विल पॉवर. बरोबर आहे. पण मला असं वाटत नाही की एखादा मोठा आजार किंवा मोठे चॅलेंजेस विल पॉवरचं उदाहरण आहे. आपल्या आयुष्यातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी आपण पार करतो. आपण म्हणतो यार कसं काय बाहेर पडलो मला माहिती नाही. आपण असं म्हणतो. छोटी छोटी गोष्ट असते एखादी, अगदी लहान लहान गोष्टी असतात की जी आपण करू शकणार नाही असं वाटत असतं आपल्याला, पण ती करतो आपण. देर आर स्मॉल थिंग्स, छोट्या असतील गोष्टी त्या. म्हणजे एखादं जाऊन छोटंसं भाषण देणं असेल, थँक्स गिव्हिंग असेल, काही, म्हणजे मला आता उदाहरण आठवत नाहीत पटकन. बट देर आर मेनी थिंग्स इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाईफ विच वी डू विथ द हेल्प ऑफ विल पॉवर. पण आपल्याला ते कळत नाही. करंट कुठून आला आहे, कोणत्या लाईनमधलं करंट आला आहे हे आपल्याला कळत नाही. पण अशा खूप गोष्टी आपण केलेल्या असतात. जर आपण शांतपणे बसून विचार केला ना की अरे कसं करू शकलो मी, तर वी कॅन फाइंड, मे बी वी कॅन फाइंड कनेक्शन. बट म्हणजे मी मगाशी म्हणते की वाय आय एम फॉर्च्युनेट बिकॉज ऑफ, म्हणजे कॅन्सर का मला बरा वाटतो माझ्या आयुष्यात आलेला, कॅन्सरनी मला माझ्या विल पॉवरची ओळख करून दिली. मला कळलं की आय हॅव इमेन्स विल पॉवर विदिन मी, आणि विच कॅन हेल्प मी डू एनिथिंग इन लाईफ. आणि त्याच्यामुळे मला एक छान सवय लागली. आता एखादं चॅलेंज आलं ना तर मी म्हणते की लेट मी डू इट, करून तर बघूयात विथ द हेल्प ऑफ विल पॉवर. Really. You've learned to embrace challenges. I have learned to embrace challenges, आणि I love to embrace challenges nowadays. मला आवडतं. मला असं वाटतं की करून तर बघूया काय होईल. माझा परफॉर्मन्स 100% कदाचित लोकांच्या दृष्टीने होणार नाही, बट आय विल देन अनालाइज कुठे वेअर आय वेंट रॉंग. मे बी आय विल लर्न न्यू स्किल्स इन माय प्रोफेशनल लाईफमध्ये पण नवीन गोष्टी करायला लागले मी आता. तुम्ही काही नवीन केलं की तुम्ही शिकणार. दिस इज लर्निंग फॉर मी. ओके, आय लर्न दिस, सो दिस इज अमेझिंग. आपण त्या चॅलेंजचाच विचार करतो आणि मग वी डोंट टेक दॅट फर्स्ट स्टेप इन द फर्स्ट प्लेस. सो एव्हरी डे मी जेव्हा रोज सकाळी माझ्या व्यायामामध्ये, सो आय सेड की माझ्या प्रत्येक सेलमध्ये असलेली विल पॉवर जागृत आहे आणि ती मला मदत करते. आय ॲक्च्युअली टॉक टू माय बॉडी एव्हरी डे, ॲक्च्युअली इन माय मेडिटेशन. आणि व्यायाम करताना आय ट्राय टू बी विथ माय बॉडी. मी सांगत असते की मला व्यायामाने काय हवं आहे, मला माझं काय वजन कमी करणं हवं आहे, मला माझी चरबी कुठली कमी करणं हवी आहे, मला माझ्या पायातला जोम जास्त कमी वाटतोय तो वाढायला पाहिजे आहे, मला दिवसभरात 6 तास काम करण्याची ॲबिलिटी मला माझ्यामध्ये यायला पाहिजे आहे.
अशा सगळ्या गोष्टी मी आय टेल माय एक्सपेक्टेशन्स टू माय बॉडी Body. एव्हरी डे. आय वर्क फॉर दॅट. येस येस म्हणजे मी व्यायाम करते फक्त पुरेसा. सांगून नाही चालत. यू नाही, हॅव टू मूव टू प्रयत्न कर. ऍक्शन. म्हणजे मी जर म्हटलं की मी आता ऑलिम्पिकमध्ये गोल्ड मेडल मिळवणार तर नाही शक्य ते. बिकॉज आय एम नॉट डुईंग एनिथिंग फॉर दॅट. नॉट इम्पॉसिबल, बट Yes. व्हॉट इज पॉसिबल फॉर मी राईट नाऊ. ओके, आज जर मी 5 किलोमीटर चालते तर उद्या मला 6 किलोमीटर चालायचं आहे. सो आय एम प्रिपेअरिंग फॉर दॅट. हे मी केमोथेरपीच्या काळात केलेलं आहे. केमोथेरपीच्या काळात मी काय करायची की मला समजा अर्धा किलोमीटर चालायची शक्ती आहे ना, तर आय यूज टू वॉक 1 किलोमीटर. सो आय पुट चॅलेंज इन फ्रंट ऑफ मी की मला बघूया तर चालते आता का आपल्याला 1 किलोमीटर. आणि इट ॲक्च्युअली हेल्प मी. Yes. Actually help. When you start pushing by your mind now, your body naturally reacts to it. Yes. So my body understands. She wants to do more. She wants more. दिल और मांग रहा है. Exactly. And on दिल those मांगे lines, more. if you tell your body की no, आज अर्धा किलोमीटर पळायचं पण इच्छा नाही यार, जाऊ दे. Yes. But your body listens to that as well. Yes. And it wants to keep you in that state then. म्हणून. So I just don't want to remain in that frame. माझ्या म्हणजे मर्यादांना चॅलेंज करणं हे खूप महत्त्वाचं वाटतं मला. यू शूड चॅलेंज युअर लिमिटेशन्स. Yes, yes. की मला हे नाही करता असं वाटतं ना, लेट मी डू इट. बघूया आता खरी. आणि आय विल नॉट जज माय सेल्फ. Exactly. Yes. I will not judge myself and I will not be affected by others judging me as well. येस, दॅट इज ट्रू. सो आय विल नॉट जज बाय, म्हणजे मी मला स्वतः जज नाही करणार. ओके, याहून चांगला परफॉर्मन्स करू शकते का? करू शकते. देर इज नो एंड टू द म्हणजे बेटर और बेटर और अच्छा देर इज नो लिमिट टू इट. बट आय विल नॉट जज. मग मी ते जजमेंट देऊन काय भिकार बोलले मी आज, काय भिकार लिहिलं मी. नो, देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूव्हमेंट इन माय लाईफ. सो आय लुक फॉर दॅट. बट मला हे येत नाही म्हणून मी चॅलेंज, म्हणजे मी अर्थात मी उद्या प्रयत्नच नाही करणार. हां असं, आणि मी वाटेल ते चॅलेंज घेणार नाही. म्हणजे मी म्हटल्याप्रमाणे मी ऑलिम्पिकला जाणार नाही. बट विदिन माय, मला जे मी स्वतःला ओळखते की मी हे करू शकते, मी ते करू शकते, मी ते. आणि जे मी आजवर केलं नाही बिकॉज आय यूज टू मला स्वतःलाच मी मारून घ्यायची की नाही जमणार मला. तर ते मी आता चॅलेंज करायला शिकलेली. सपोज आय एम अ गुड रायटर, आय नो आय कॅन गुड, मी बोलू शकते चांगलं हे मला माहिती आहे. मी चांगलं लिहू शकते हे मला माहिती आहे. आय कॅन बी गुड ह्युमन बिंग मला माहिती आहे. किंवा आणखी काही गोष्टी असेल तर ह्या गोष्टीमध्ये अधिकाधिक एक्सेल करण्यासाठी काय करू शकते मी, ते प्रत्येक गोष्ट मी आता करून बघते. आणि यू वॉन्ट बिलीव्ह अशा प्रकारचं इतकं बोलणं हे मला मी बिफोर 50 इयर्स म्हणजे 50 वर्षापूर्वी करू शकले नसते अजिबातच. बट आता मला कळलं आहे की व्हॉट कॅन हेल्प यू इन युअर लाईफ टू डू बेटर. Consistently putting yourself through challenges and then growing through challenges. आणि ऑब्झर्विंग युअर सेल्फ टॉक. रिमाइंडिंग यू ऑफ युअर विल पॉवर. आपण ॲज ह्युमन बिंग्स पण आहे ना तसंच स्टार्ट केलेलं आहे. आय गेस वेन वी वर व्हेरी अर्ली मॅन होतो आपण तेव्हा फूड शोधायचं राहायचं, शेल्टर शोधायचं राहायचं. आणि ते सगळे चॅलेंजेसमधून जाऊनच वी ओव्हरकेम दोज चॅलेंजेस अँड बिकेम स्ट्रॉंगर ह्युमन बिंग्स. And that innate ability is still with us right now. Yes. And we just have to use them in the right direction. Yes. In today's age. म्हणजे मला असं वाटतं की ही जी मोठी माणसं आहेत ना त्यांच्यामध्ये ती जास्त शक्ती असते. तो जो प्रवाह आहे तो खूप पॉवरफुल असतो. आणि त्याच्यामुळे त्या प्रवाहाच्या मदतीने ते खूप गोष्टी खूपच सर करतात. त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन युअर लाईफ. I want to move to the last segment for today. And I truly believe that behind every disease, there's a very deep-rooted emotion that you haven't addressed. And in most cases, it is an emotion on the lines of anger, resentment, frustration, or something you haven't been able to forgive. Was it similar for you? Did you observe something on the lines of forgiveness? When you were able to forgive someone, तेव्हा जाऊन थोडंसं हिलिंग तुमची बेटर झाली अजून? Yes, it was a very powerful phase of negative feelings within me and around my family. There was खूप साऱ्या गोष्टी चुकीच्या घडत होत्या असं तेव्हा मला वाटलं. माय हजबंड got his transfer. He was not with me that time. He was in Bangalore. So I was म्हणजे म्हणतो ना आपण सिनेमातली की मी बिचारी एकटी स्त्री 2 मुलांना सांभाळते, म्हाताऱ्या माणसांना सांभाळते, काइंड ऑफ फिलिंग, सेल्फ पिटी ती माझ्यामध्ये खूप जास्ती त्यावेळेला होती. बट ॲक्च्युली रिझेंटमेंट खूप होती. म्हणजे आपण जे काही निवडले क्षेत्र आउट ऑफ पॅशन त्याच्यामध्ये आपण आपल्या अपेक्षित का परफॉर्मन्स नाही करू शकत आहे आणि नाही करत आहे. अच्छा, दॅट रिझेंटमेंट वॉज विथ युअरसेल्फ ओनली.
That was very, very strong. And there was lot of negative things happening around me in my office also. आणि which I was not able to fight out. मी त्या करू शकत नव्हते. आणि त्यामुळे आपण फार वीक आहोत. आपण फार युजलेस आहोत. फिलिंग ऑफ युजलेसनेस ज्याला म्हणतो ना आपण, ते फार वाईट असतं. रिअली इट इज व्हेरी बॅड फिलिंग. यू आर नॉट गुड फॉर एनिथिंग. अशी जेव्हा भावना मनामध्ये असते ना, त्यावेळेला माणसं फारच खचून जातात. कारण दॅट इज देअर सेल्फ टॉक ॲट दॅट पॉइंट. येस, दॅट इज द सेल्फ टॉक. आणि सडनली कॅन्सर केम. Suddenly people started visiting me. Suddenly there was constant flow of people around me. आणि मला ते देन मला असं नाही आता आपल्याला लढलंच पाहिजे. पण देन सडनली द सिच्युएशन चेंज. बट देर वॉज फिलिंग ऑफ युजलेसनेस इन माय लाईफ. आणि निगेटिव्हिटी आणि इम्युनिटी याचा फार जवळचा संबंध आहे. याच्यावरती सध्या खूप अभ्यास सुरू आहे जगभरामध्ये. When you are absolutely negative, your immunity goes down drastically. Yes, there's proven research It around affects your immunity a lot. आणि ते लोकांना माहिती नाही आहे अजूनही की it affects your immunity. So you are prone to get any disease. Definitely. So it affected me like anything. And I never thought of cancer. Okay. On a last note, I want you to tell one small message to all the listeners. Suppose that you're getting diagnosed not with cancer but with any disease or any challenge that's coming their way. Like, how should their approach be towards it? Listen to your body. Our body keeps on giving messages every day that it is not well, something is going wrong. So listen, at least spend 5 minutes with your body. It is telling you how it is, healthy, unhealthy, in a sick condition, Tired. So please listen to your body and attend the complaints immediately. It will save you for maybe further journey. That is very important. So listening your body is very important every day. So, okay. Thank you. That was it. It was lovely having you here, and it was lovely learning about your journey. Yes, thank you very much for calling me. Yes. Thank you. Chalo.